안녕하세요. 주식을 사르게 연구하는 주식연구개미입니다. 그동안 구독자 여러분 잘 지내셨습니까? 신축년 새해가 밝았습니다. 구독자 여러분 새해 복 많이 받으시기 바랍니다. 오늘은 AB프로에서 개발 중인 항체 치료제 ABP300, MW33에 대한 두 번째 시간입니다. 그동안 ABP300이 임상시험을 통해서 어떤 일정으로 개발되어 왔는지 또는 유사 항체 치료제의 임상시험 일정은 어떻게 진행됐는지를 비교함으로써 ABP300이 언제 시장에 출시할 수 있는지를 예상해 보도록 하겠습니다. 최근 영국발 변이 바이러스가 굉장히 기승을 부리고 있습니다. ABP300은 이 변이 바이러스, 특히 8가지로 임의로 변이시킨 이 변이 바이러스의 굉장히 강력한 중화 기능을 갖고 있다고 논문에 발표되었는데요. 그 변이 바이러스에 대한 중화 기능은 다음 3부에서 말씀드리도록 하겠습니다. 자, 첫 번째 시간으로는 미국 버스턴 25시라는 뉴스 프로에 독점적으로 소개됐던 AB프로에 대한 회사 소개 및 ABP300에 대한 소개 동영상을 먼저 하시도록 하겠습니다. With COVID antibody treatments, the first phase showed a quick recovery in patients. And new tonight, Boston 25 News reporter Natalie Rubino explains how researchers hope to have a treatment on the market by next year. Scientists at APRO have been studying antibodies for a decade, but the CEO says this COVID-19 research hits differently. Just driving through Boston, seeing all the devastation, all the people impacted, all the folks who've died in nursing homes, everything that's going around the country and the world. We knew something had to be done, and very quickly. Right here in this lab is where the magic happens. A team of about 25 researchers are working around the clock testing antibodies against COVID-19 in hopes of finding an effective therapeutic treatment. We're extremely excited about it, yes. The company just wrapped up phase 1 of research, where 42 coronavirus patients were tested with APRO's therapeutic antibody treatment. We've seen phenomenal data coming out that shows the antibodies neutralizing the virus. In many cases, the patients recovered from the virus within days. Earlier this week, the FDA approved an antiviral medication to treat COVID-19, but currently no antibody therapeutic treatment has been given the all clear. The CDC says, however, there is evidence that antibody treatments can work. We're working as quickly as we can. We know there's a huge urgent need, especially with all the patients hospitalized right now. There's certain paths that we hope can lead to an approval faster. The lab is now moving on to phase 2, which includes a larger test pool of hundreds of patients worldwide. Phase 3 is FDA approval, which APRO is hoping to get sometime in 2021. A glimmer of hope for the millions of people worldwide at risk of contracting the virus. This is our way to help out. I think it will be rewarding to help any way we can to help patients who are affected by this. Reporting in Woburn, Natalie Rubino, Boston 25 News. AB프로에서 개발 중인 항체 치료제 ABP300에 대한 2부 방송을 시작하겠습니다. 네, 금방 인터뷰에서 보신 것처럼 이한첸 대표는 2020년 10월 23일 방송을 했고요. 그 방송한 날짜 기준으로 허가받은 항체 치료제는 없다고 했습니다. 왜냐하면 그때까지는 항바이러스 제제인 렘데시비르만 허가를 받았기 때문입니다. 지금 우리가 잘 알고 있는 릴리나 리제네론 항체 치료제는 2020년 11월 11일이 되어서야 드디어 응급 승인을 받게 됩니다. 네, 금방 리포터의 말처럼 AB프로의 과학자들은 10년 동안 항체를 연구해왔지만 이 연구가 다르게 맞았다는 표현을 했습니다. 지난번 방송에서 말씀드린 것처럼 AB프로는 이 ABP300을 종양치료제, 비호지킨스 림프종 치료제로 개발을 해왔었습니다. 그런데 이 ABP300을 중국에 있는 마부엘이라는 회사에서 코로나 바이러스에 적용을 하였고 거기에서 진짜 큰 효과가 나타났기 때문에 아마 이런 인터뷰를 한 것이라고 생각을 합니다. 이번 시간에는 코로나 항체 치료제가 도대체 얼마에 팔리고 있고 이 시장 규모는 얼마인지 알아보도록 하겠습니다. 4일 외신 등에 따르면 글로벌 펀드 평가사 모닝스타는 보고서에서 내년 리제네론의 코로나 항체 치료제의 예상 매출액이 60억 달러, 6조 정도로 예상된다. 만약 올해 제품이 출시되었다면 12조 원의 매출도 가능할 것으로 전망하였다. 이렇게 말을 하고 있습니다. 도대체 항체 치료제 가격이 얼마일까 되게 궁금하실 것 같습니다. 또 우리가 백신을 말할 때 아스트라제네카 백신이 약 4,000원 선,
모더나 백신이 2만 원 선이라고 잘 알려져 있습니다. 그러면 코로나 항체 치료제는 도대체 얼마에 팔리는 것까 이런 것들이 굉장히 궁금하실 겁니다. 일라이 릴리사를 한번 예를 들어 보도록 하겠습니다. 일라이 릴리사 항체 치료제는 한 사람을 치료하는데 약 700mg 정도를 투여한다고 합니다. 이때 치료 비용이 1250불, 그 계산해 보면 130만 원 정도의 비용이 되고요. 이거를 그람당 가격으로 환산해 보면 약 190만 원 정도 됩니다. 그리고 트럼프 행정부에서 30만 명의 환자분을 선구매하였기 때문에 이것으로 계산해 보면 공급량은 약 210kg 정도가 되고요. 예상되는 매출액은 30만 명을 기준으로 약 4천억 정도로 계산이 됩니다. 두 번째, 리제네론이라는 사는 두 가지 약물을 같이 칵테일 요법으로 투여를 하는데요. 언론에 보도된 바에 따르면 약 7만 명에서 30만 명을 투약할 수 있는 분량을 선구매하였다. 근데 그 1회분 투여량이 릴리와 좀 다르게 여기는 2400mg입니다. 그래서 1회 치료 비용으로 계산해 보면 약 150만 원 정도가 되고요. 그람당 가격으로 계산하면 63만 8천 원 정도가 됩니다. 자, 세 번째로는 우리나라의 셀트리온이죠. 굉장히 자랑스러운 회사인데 리그단비맙이라는 약물 이름도 정해놓은 것 같습니다. 우리나라에서는 약 10만 명분 정도를 현재 지금 생산해 놨다고 하고 있고요. 앞으로 최대 1년에 200몇 명까지 치료할 수 있는 양을 생산할 수 있다. 이렇게 셀트리온 사장님께서 말씀을 하셨습니다. 투여 용량은 표시를 20, 40, 80 이렇게 미리그램 퍼 킬로그램이라는 표현을 쓰기 때문에 성인 50kg의 체중을 가진 사람으로 환산해 봤을 때는 한 사람에게 투여하는 용량이 1000, 2000, 4000mg 정도로 계산이 됩니다. 그래서 저용량, 중용량, 고용량으로 임상시험 중이고요. 서정진 회장이 뭐라고 얘기했냐면 우리나라 사람한테는 원가에 드리겠다. 그래서 40만 원에 공급하겠다. 이런 언론 인터뷰가 있었습니다. 그걸로 계산해 봤을 때 현재 한 100kg 정도 생산해 놓은 것 같고요. 최대 한 1000kg에서 2000kg까지는 생산할 수 있지 않나 이렇게 생각이 됩니다. 그럼 저희들이 관심을 갖고 있는 마벨이나 에비프로는 생산량이 얼마나 될까 굉장히 궁금해졌습니다. 지난번 방송에서 말씀드린 마벨의 상해 상장 그 뉴스를 보면 태광바이오라는 마벨의 자회사가 있는데 이 자회사 현재 1000kg까지 생산이 가능하다 이렇게 공시를 하고 있거든요. 그래서 그걸로 계산해 보면 1회분 투여량 1200mg, 그 다음에 연 공급량이 1000kg 이렇게 계산하면 한 1조 정도 매출을 올릴 수 있는 그런 양이라고 생각이 됩니다. 중국 내에서만 한 1조 정도 매출이 나올 것 같고요. 허가 받는다면 전 세계로 한다면 이거에 가늠하기가 굉장히 어려운 정도의 큰 매출이 나올 겁니다. 네, 이미 허가받은 그 항체 치료제와 지금 개발 중에 있는 항체 치료제들의 그 임상 1상 또는 2, 3상 그리고 응급허가 그리고 3상의 일정들을 좀 비교를 해봤습니다. 왜냐하면 기존에 허가받은 사람들이 얼마나 걸렸는지를 알아야 저희가 이제 기대하고 있는 ABP300이 얼마 정도 후에 우리가 응급 승인을 받거나 아니면 임상의 중간 발표를 할 수 있을지 알 수 있을 거라는 생각에서 제가 조사를 해봤는데요. 릴리사나 리제네론사 같은 경우에는 임상 1상을 모두 최종 완료를 하고 그 다음에 임상 2, 3상 그리고 3상 한 7개, 8개의 임상을 지금 하고 있습니다. 그러면 이후에는 어떤 시점에 받았냐면 표에서 보시는 것처럼 릴리사 같은 경우에는 임상 2, 3상을 1차 지표를 발표한 날짜가 2020년 9월 21일이고요. 이로부터 한 40일 후에 2020년 11월 12일 정도면 한 40일 후죠. 이때 미국 FDA로부터 응급승인을 허가를 받습니다. 그리고 현재도 2상을 계속하고 있고요. 2상이 끝난 게 아니에요. 그리고 3상은 예상하기로는 2021년 6월 정도에 3상이 완료될 거다 이렇게 공시를 하고 있습니다. 또한 리제네론 같은 경우에는 임상 1상을 2020년 10월 25일에 완전히 완료를 했고요. 그 다음에 2상, 3상을 하는 중에 2020년 9월 29일날 1차 프라이머리 발표를 했습니다. 그리고 이로부터 딱 50일 정도 지난 2020년 11월 21일 날 FDA 승인을 받습니다. EUA 승인, 응급승인. 이 응급승인이라는 거는 조건부 승인이죠. 정식 승인이 아니고요. 이 회사 역시 2021년 올해 8월 정도가 되면 3상이 끝날
다고 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 그래서 다 보면 임상 2상 중에 프라이머리 결과를 먼저 발표하고 그 결과가 좋으면 응급 승인을 받는 것으로 이렇게 볼 수가 있습니다. 셀트리온을 좀 보겠습니다. 2020년 임상 1상이 12월 23일 날 완료 예정이라고 했는데 현재까지 1상이 완료되지 않았습니다. 왜냐하면 관찰 기간이 아직 다 끝나지 않았기 때문에 임상 1상이 완료로 뜨지 않고요. 임상 1상은 올해 1분기에 완전히 발표할 것이라고 했고, 대신 셀트리온 같은 경우에는 2020년 9월 11일 날 중간 결과를 발표했습니다. 중간 결과를 발표하고 우리 임상 2상, 3상 들어가겠다 이렇게 얘기를 했고요. 2020년 작년 9월 25일 날 임상 2상, 3상 복합 임상을 시작을 했습니다. 그리고 또 언론에 발표하기로는 11월 25일 날 우리 투약을 완료했습니다. 그래서 원래 셀트리온이 하는 그 임상의 2상과 3상은 총 모집하고자 했던 그 환자 수가 1020명이었는데 2020년 11월 25일, 작년 11월 25일 날 327명을 투약 완료했고, 그때까지 결과가 괜찮았기 때문에 우리는 한국식약처에 조건부 승인을 신청할 예정이다 이렇게 말을 했고요. 작년 12월 29일 날 조건부 승인을 신청한 것으로 인터뷰가 나옵니다. 그리고 한국식약처는 또 발빠르게 40일 후에 조건부 승인을 할 것 같다 이렇게 인터뷰가 나오는 걸로 봐서 우리나라에서 굉장히 전략적으로 이 제품을 지금 승인을 하는 것 같아요. 그래서 조금 걱정도 되고 뭐 이런 마음이 없잖아 있긴 하지만 지금 코로나가 심각한 상황이기 때문에 이렇게 빨리빨리 진행이 되는구나 이런 걸 알 수 있습니다. 자, 우리가 셀트리온 CTP59의 일정과 릴리나 리제네론사의 그 임상 1상, 2, 3상 그리고 응급승인 했던 그 일정을 이렇게 참고를 해서 본다면 ABP 300의 일정이 그렇게 많이 늦은 것 같지는 않고요. 이들보다 뭐 4, 5개월 늦게 이제 뭐 시작했다고 이렇게 보여지고요. 셀트리온하고는 거의 일정이 비슷합니다. 왜냐하면 셀트리온도 임상 1상 완료 예정이 12월 23일이고요. ABP 300도 12월 30일이었습니다. 그런데 중간 결과는 임상 1상 중간 결과 11월 10일 날 발표했죠. 그리고 ABP 300은 10월 23일 날 결과가 굉장히 좋았다 이렇게 미국 쪽에서 발표를 했습니다. 그리고 2상은 셀트리온이 작년 9월 25일 날 시작한 거에 반해서 ABP 300은 작년 11월 10일 날 시작합니다. 그러니까 약 한 달 조금 넘게 한 4, 50일이 셀트리온보다 늦다고 이렇게 보시면 되겠죠. 그래서 투약일로부터 한 60일 정도 지난 다음에 한 300명 투약 완료했다 이렇게 얘기한 것으로 보아 ABP 300도 2021년 한 1월 10일경이나 15일경에는 전체 투약은 아니겠지만 중간 정도의 투약을 어느 정도 완료했다라는 뉴스를 내보낼 수도 있지 않을까 이렇게 생각을 합니다. 그리고 그 결과가 우리가 그 전임상 결과들을 보면 셀트리온이나 심지어는 리제네론의 그 원숭이 실험 같은 결과들을 보면 ABP 300이 훨씬 더 좋거든요. 그래서 그런 것들을 유추해 봤을 때는 내년 상반기쯤에는 EUA 신청이 들어갈 수 있지 않을까 이렇게 생각을 합니다. 뭐 3상이 다 끝나야 꼭 EUA를 하는 게 아니거든요. 그래서 다른 제품들도 다 이 2상, 임상 중에 1차 발표하고 전부 응급승인을 했기 때문에 AB프로의 ABP 300도 올해 상반기에 한번 EUA 승인하는 걸 기대해 볼 수 있지 않을까 이렇게 분석을 하게 됐습니다. 그 임상 3상 결과는 전부 다 마찬가지로 뭐 릴리사는 올해 6월, 리제네론은 올해 8월, 셀트리온은 올해 9월, 그 다음에 ABP도 뭐 2021년 9월 정도 예상한다고 하기 때문에 제가 지금 예상하는 내용이 대로만 진행이 된다면 ABP 300도 빨리 승인을 받아서 굉장히 좋은 치료제이기 때문에 환자들한테 빨리 사용할 수 있지 않을까 이렇게 생각을 하고 있습니다. 네, 오늘은 AB프로의 항체 치료제에 대한 임상 자료를 비교해 보았습니다. 오늘이 2021년 1월 1일인데요. 금방 나오는 뉴스에서 보면 중국 베이징에서는 준전시 상태라고 합니다. 이 3차 대유행이 쉽게 사그라들 것 같지 않습니다. 백신의 배포도 굉장히 늦어지고 있고 여러 나라와 회사에서 열심히 항체 치료제를 만들고 있는데 ABP 300도 굉장히 좋은 효과를 보이는 항체 치료제이기 때문에 빨리 개발돼서 각 세계 나라의 코로나 바이러스 환자를 치료하는 데 큰 도움이 되는 좋은 약으로 남기를 바라면서 오늘 방송을 마치겠습니다. 감사합니다.